What do you mean by pronouns? I, we, you, he, she, it, they. That is called subjective pronouns. Me, us, you, him, her, it, them, objective. My, our, your, his, her, it, their, it is possessive pronoun. Myself, yourself, himself, ourself, itself, themselves, reflexive pronouns. Able to understand? Those are the pronouns. Not only that, each other, many, everybody, everyone, neither nor, either or, even that is called pronoun, right sir? So, condition 8, what does it say? If some of the subjects are connected by either or, you say either or either? Either or means what? This or that. Neither nor means not this and not that. None but, not only but also. Then the possessive case of the pronoun, possessive case means what? Their, his, hers, its, their, must be according to the nearest subject. Only with the example you can understand. You see here, neither the cabinet members means you know the ministers and the members, food minister, home minister, railway minister. So, neither the cabinet members means in plural, nor the prime minister, here prime minister is singular, here cabinet members are in plural format, right? Neither the cabinet members nor the prime minister is bothered about their country. See here, their country. So, this there is possessive pronoun, their country. Is it wrong or right? Wrong. What is the correct answer? See here, neither the cabinet members nor the prime minister is bothered about his country. You have to use his. Why? Because when neither nor comes, after nor, what is it given? Is it singular or plural? Singular. It is in singular form. So, the possessive pronoun there or is or her, it should come in singular form. If it is in plural, it should come in plural form. That's what is given here. If some of the subjects are connected by either or, neither or, not only but also, then the possessive case of the pronoun, possessive case means what? My, our, her, its, their, it should be according to the nearest subject, whichever the subject is near. So, the prime minister is the nearest subject, it is singular. So, you are using what possessive case? Pronoun? His country. Able to understand? Not according to the first subject, nearest subject. First subject is cabinet members. You are not taking the cabinet members, you are taking the nearest subject, the prime minister. So, the prime minister is singular. So, you have to use singular possessive pronoun, his country. You got the reason why it is written as his country. It's very important here. Next you see number 2. Either the father or his family members are going to his church. Is it correct or wrong? Why? The nearest subject is family members. There are two subjects, sir. One is father is a subject, family members is a subject. So, here the possessive pronoun should be according to the nearest subject. Nearest subject is family members. So, the possessive pronoun should be their, not his, their. So, either the father or his family members are going to their church. You got it? So, not only but also, either or, neither nor. With that, if you get a possessive pronoun, that possessive pronoun should be according to the nearest subject. If the nearest subject is singular, then you are using singular possessive pronoun. If it is plural, then you are using plural possessive pronoun. Able to understand? Okay, now coming here. Condition 9. If the subjects are connected with what? In addition to, extra, you are adding, in addition to, as well as. If two subjects are connected with, in addition to, as well as, together with,
and not with, etc., then the possessive case of the pronoun like my, what are the possessive pronouns? My, our, your, his, her, its and their. See, my car, our country, your bike, his shirt, her dress, its teeth, their country. So, these are the possessive pronoun, should be according to the first subject. Here according to the second subject, nearest subject. This according to the first subject. You got it? Neither nor, either or, not only but also, when it all comes here, the possessive pronoun should be according to the nearest subject. But if the subjects are connected with in addition to, as well as, together with, not on with, then the possessive case should be according to the first subject. You see here, Raj, as well as his family members. So, how many subjects are there? Raj is a subject, family members is a subject. So, Raj is a singular subject or plural, singular noun or plural, singular. Family member is singular or plural. So, this is singular, this is plural. Came in their car. Is it correct? Their car. So, this their car you are using with nearby subject. So, this is wrong. It should be according to the first subject, Raj. So, Raj as well as his family members came in their car or his car? His car, because it should go according to the first subject. It is connected with as well as. So, coming here, boys together with their teacher. So, boys is a plural noun, their teacher, it is a singular noun, singular subject, came to his class. Is it correct or not? Wrong. Why? The boys, it should be according to the first subject, boys. So, their class you have to add. So, boys together with their teacher came to their class. You got it, sir? No doubt about it. Okay. Now, just I ask a question. Let us see who says. Please stand up, sir. Now, we are using not only but also. Ram, not only Ram. How do you form a sentence? Can you form a sentence? You form your own sentence with not only but also. Not only Ram, but also his sister came to the party. Is not only Ram, but also his family members, came to our came to what? How do you form a sentence? Came to their house. Came to their house. Their house or his house? Their house. Why? Because family members is the nearest. Family members is nearby. So, you have to use there. It is in plural form. Okay, please sit down. Yes, what do you understand, madam? What do you, can you form a sentence using together with? Together with, you have to form a sentence together with, and the possessive pronoun should be according to the first subject. Ram together with the family members went to party. What? Possessive case? Went to his party. Went to his birthday party. His birthday party. Able to understand? Okay, please sit down. Sit down. So, நண்பர்களே, இது மிக முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை. இது பிரதிபெயர் சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொனவுனுடைய நிபந்தனைகள் 8 7 பார்த்து விட்டோம். இப்போ சில சப்ஜெக்ட்ஸ், இஃப் சம் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன, எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுதான் சப்ஜெக்ட். அது ராமாக இருக்கலாம், ரஹீமாக இருக்கலாம், அல்லது சீதாவாக இருக்கலாம், டாகாக இருக்கலாம். ஸோ சம் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ், சில சப்ஜெக்ட்ஸ் பன்மையிலே கொடுத்திருக்கிறோம். அதனால் 1 2 3 மேலேயும் கூட இருக்கலாம். ஆர் கனெக்டட், அது இணைக்கப்படுகிறது. எய்தர் ஆர் என்றால் என்ன, இது அல்லது அது. நெய்தர் நார் என்றால் என்ன, இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல. நன் பட் என்றால் என்ன, யாரும் இல்லை ஆனால் ஒருவர் மட்டும் வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோமல்ல.
நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ என்றால் என்ன? அது மட்டும் இல்லை, இதுவும் கூடத்தான் என்று வருகிற பொழுது then the possessive case என்றால் என்ன? possessive case, possessive என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுவது. possessive case pronoun என்றால் என்ன? மை, என்னுடைய கார், மைன்னு சொல்லலாம். அவர், எங்களுடைய, மை ஒரு possessive pronoun. அவர், எங்களுடைய கார், இது ஒரு possessive. யுவர், உன்னுடைய, யுவர், உங்களுடைய, யுவர் கார்ன்னு சொல்லலாம். இஸ், அவனுடைய கார், ஹர் கார், அவளுடைய கார். இட்ஸ், அதனுடைய, இட்ஸ் தேர் ஹோம், அவர்களுடைய வீடு. இதெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். ஸோ பொசசிவ் கேஸ் ஆஃப் த ப்ரொனவுன், அந்த ப்ரொனவுன் வந்து இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? மஸ்ட் பி அக்கார்டிங் டு த நியரஸ்ட் சப்ஜெக்ட், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுவாயை பொறுத்து இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், இந்த உதாரணத்துடன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நெய்தர் என்றால் என்ன? த கேபினெட் மெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? கேபினெட் மெம்பர்ஸ் என்பது பன்மையில் இருக்கிறது, ப்ளூரல். கேபினெட் மெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? அங்கே ஒரு உள்துறை அமைச்சர் இருப்பார், ரயில்வே அமைச்சர் இருப்பார், வீட்டு அமைச்சர் இருப்பார், பல அமைச்சர்கள் இருப்பார்கள், உணவு அமைச்சர்கள் இருப்பார். அப்போ நெய்தர் த கேபினெட் மெம்பர்ஸ்னா மந்திரி சபையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளோ, நார் அல்லது த பிரைம் மினிஸ்டர், முதலமைச்சர், பிரதம மந்திரியோ. பிரதம மந்திரிங்கிறது ஒருமையில் இருக்கிறது, சிங்குலரில் இருக்கிறது. இஸ் பாதர்ட், கவலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். அபவுட் தேர் கண்ட்ரி, அவர்களுடைய நாட்டை பற்றி. இது சரியா தவறா என்பதுதான் முக்கியம். இந்த வாக்கியம் சிறு வாக்கியமாக இருக்கும். இதில் ஒரு தேர்னு போட்டிருக்காங்க. இது கரெக்டா தவறா, தவறா சரியா என்று கேட்கும் பொழுது அநேக நுழைவுத் தேர்வு பயிற்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கியமான ப்ரொனவுன் சொல்லியெல்லாம் போட்டு கண்டுபிடியுங்கள், தவறை கண்டுபிடியுங்கள் என்று எழுதியிருப்பார்கள். இதில் என்ன நீங்கள் தவறு கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த ஆன்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க, தேர் கண்ட்ரின்னு போட்டிருப்பாங்க. இல்லாட்டி இங்கே கோடு கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் தவறு என்னென்னு. பார்த்தா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இதை எப்படி தவறை கண்டுபிடிப்பீங்க? இதில் என்ன முக்கியம்னா, இங்கே தேர் கண்ட்ரி, அவர்களுடைய நாடு, இந்த பக்கம் பார்க்கணும். அதுக்கு பக்கத்தில் எது சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, எழுவாய் என்ன இருக்கிறது? எழுவாய் 2 இருக்கிறது. ஒன்று சப்ஜெக்ட் 2 இருக்குது, கேபினெட் மெம்பர்ஸுங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டு, பிரைம் மினிஸ்டர், பிரதம மந்திரி என்ற ஒரு சப்ஜெக்டு. அப்போ இந்த தேருக்கு பக்கத்தில் இது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் அதற்கு பக்கத்தில் என்ன எழுவாய் இருக்கிறது, சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். பிரைம் மினிஸ்டர் ஒருமையில் இருக்குது, இது சிங்குலரில் இருக்கிறது. அதனால் சிங்குலர் பொசசிவ் ப்ரொனவுன். அப்போ ஒருமை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லைத்தான் போட வேண்டும். அதனால் இஸ் கண்ட்ரி என்று போட வேண்டும். ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன், எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. அப்போ நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல, எய்தர் ஆர் நெய்தர் ஆர்னெல்லாம் போட்டுட்டு 2 சப்ஜெக்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களாக இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்றை போட்டுடணும். எதை போடணும்? எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது அது ஒருமையாக பன்மையாக என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் போட வேண்டும். ரைட்டா? அடுத்ததாக பாருங்கள், 2வது, எய்தர் த ஃபாதர், அப்பாவோ, ஆர் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோ, ஆர் கோயிங் டு இஸ் சர்ச், அவர்கள் அவனுடைய சர்ச்சுக்கு போகிறார்கள். அப்போ அவனோ அவனுடைய அதாவது தந்தையோ அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களோ அவருடைய சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறார்கள். இது தவறா ரைட்டா? அப்போ 3 விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். முதல்ல ஃபாதர், இதுதான் முதல் சப்ஜெக்ட். இது ஒருமையா பன்மையா? ஒருமையில் இருக்கிறது. 2வது சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், இது ஒருமையா பன்மையிலே இருக்கிறதா? பன்மையிலே இருக்கிறது, ரொம்ப முக்கியம். அடுத்ததாக இஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம், இஸ் சர்ச், அவருடைய சர்ச். இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 சப்ஜெக்ட் இந்த இஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒருமையாக பன்மையான்னு பார்க்கணும். இங்கே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ன்னு பன்மையில் இருக்கிறது. பன்மையில் இருக்கிற பொழுது இங்கே இஸ்ன்னு பயன்படுத்தக்கூடாது. என்ன யூஸ் பண்ணணும்? தேர், அவர்களுடைய என்று பயன்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா இஸ்ஸு ஒருமை, இங்கே பன்மை. இது 2 கிளிக் ஆகாது, இது 2 மேட்ச் ஆகாது. ஆகையால் நீ என்ன பண்ணணும்? தேர் சர்ச் என்று போட வேண்டும். அதான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? either the father, அப்பாவோ அல்லது அவருடைய குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களோ ஆர் கோயிங் டு தேர் சர்ச், அவர்களுடைய கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள், சர்ச்சுக்கு செல்கிறார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ இதை புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த கண்டிஷன் நம்பர் 8 புரிஞ்சுதுட்டுங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் நன்னு பட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணணும், நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ வச்சு யூஸ் பண்ணணும். முன்னாடி ஒருமை பின்னாடி பொறுமை, அதுக்கப்புறம் சொந்தக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்டை பொறுத்து இருக்கிறது. ஆனால் இதுக்கு நேர்மாறாக இங்கே வருகிறது.
ப்ரொனவுன் நிபந்தனை 8க்கு ஸ்ட்ரெயிட் எதிர்மறையாக வருகிறது, அந்த கண்டிஷனுக்கு எதிர்மறையாக வருகிறது கண்டிஷன் 9. சப்ஜெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? எழுவாய்கள் சப்ஜெக்ட்ஸ், எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது சப்ஜெக்ட்ஸ். அது சப்ஜெக்ட்ஸ் என்று பன்மையாக வருகிறது. அது கனெக்டட் வித், அது இணைக்கப்படுகிறது. எதனுடன்? இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன? இன் அடிஷன் டு என்றால் என்ன? கூட. ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட இன்னொரு சப்ஜெக்ட். அப்போ ராமு இன் அடிஷன் டு காஃபி, இன் அடிஷன் டு டீ என்று சொல்லலாம். as well as, அது கூடத்தான். as well as என்றால் அதுவும் கூட. டுகெதர் வித் என்றால் என்ன? அதனுடன். and not with, அது கூட இல்லாமல், அப்படி என்று போடுகிறோம். then the possessive case of the pronoun. அப்புறம் அந்த possessive case என்ன? pronoun பார்த்தீங்கன்னா மை என்னுடைய, அவர் எங்களுடைய, யுவர் உன்னுடைய, இஸ் அவனுடைய, ஹர் அவளுடைய, இட்ஸ் அதனுடைய, தேர் அவர்களுடைய. இது எப்படி இருக்கணும்? அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட், முதலாவது இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை பொறுத்து. உதாரணத்துடன் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இங்கே பாருங்க, ராஜ்னு கொடுத்துருக்கோம். ராஜ் என்பது ஒரு சப்ஜெக்ட். இது ஒருமையா பன்மையா? ஒருமை. அப்போ ராஜுங்கிறது சிங்குலரில் இருக்கிறது, ஒருமை. as well asங்கிறது இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை. ராஜ் as well as, அவர் கூட, அவர் மட்டுமல்லாமல் அவர் கூட. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், குடும்பத்து உறுப்பினர்கள். குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் ஒருமையா பன்மையா? இது பன்மையில் வருகிறது. கேம் இன் தேர் கார், அவர்களுடைய காரிலே வந்தார்கள். அப்போ இந்த தேர் வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்குடன் இணைக்கக்கூடாது. எப்பொழுது இணைக்கலாம்? இங்கே கண்டிஷன் 8ல் நீங்கள் பார்க்கும்போது நெய்தர் ஆர் எய்தர் ஆர் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ கூட வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை வச்சு இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே முதலாவதாக வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ராஜ், ராஜுடன் தான் இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொல் இணைக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ராஜ் as well as his family members came in his car. ராஜ் அது அவர் கூட அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களும் அவருடைய காரில் வந்தார்கள். இந்த அவருடைய என்பது ராஜை குறிப்பிடுகிறது. அதே போன்று இங்கே பாருங்க, பாய்ஸ் பையன்கள் டுகெதர் வித் தேர் டீச்சர், அவர்கள் ஆசிரியருடன். இங்கே பாய்ஸுங்கிறது ஒரு 10 பேர் இருக்கலாம், டீச்சர் ஒருவராக இருக்கிறாங்க. அதனால் இது வந்து பன்மை ப்ளூரல், இது வந்து சிங்குலர். அப்போ நம்ம இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் பாருங்கள், கேம் டு இஸ் கிளாஸ், அவருடைய வகுப்புக்கு. இந்த இஸ் கிளாஸுங்கிறது இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சப்ஜெக்டை ஒத்து வரக்கூடாது. இது எதனுடன் இணைக்க வேண்டும்? இந்த பாய்ஸுடன் இணைக்க வேண்டும். பாய்ஸ் டுகெதர் வித் a டீச்சர் கேம் டு தேர் கிளாஸ் என்று அவர்களுடைய வகுப்புக்கு வந்தார்கள் என்று இணைக்க வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு அநேகமாக புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறோம். நிபந்தனை 8 எய்தர் ஆர், நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ, நெய்தர் நார், இவைகளுடன் 2-3 சப்ஜெக்டுகளை இணைக்கும் பொழுது அந்த பின்னாடி வரக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் அதன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கு பொறுத்து அது மாற வேண்டும். இங்கே as well as, in addition to இதற்கு ஆப்போசிட்டாக வருகிறது. 2 சப்ஜெக்டுகள் வரும்பொழுது முதல் சப்ஜெக்டை பொறுத்து அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் இருக்க வேண்டும். புரிந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். தரோ 100% தரோ. ஆர் யூ ஷூர்? ஓகே, ஆர் யூ ஷூர்? குட், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது? இதில் எல்லாம் புரிஞ்சதா? டவுட் இல்லை? ஓகே, சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? either or, neither nor, none but, not only but also, அதெல்லாம் பொசசிவ் கேஸ் ப்ரொனவுனாக வரும்போது நியரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணோம். தென் கண்டிஷன் 9, இன் அடிஷன் டு, as well as, டுகெதர் வித் அண்ட் நாட் வித், அதெல்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்து பொசசிவ் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணோம். சரி, நீ ஏமா ஏஞ்சரி பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸும் சொல்கிறோம். சொல்லு, பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் எவை எவை சொல்லு பார்க்கலாம். either or, பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் or, your, his, here, its. மையனா என்னுடைய, அவர்னா எங்களுடைய, யுவர்னா உன்னுடைய, யுவர்னா உங்களுடைய, யுவர்னா உன்னுடையும் சொல்லலாம், உங்களுடையும் சொல்லலாம். ஒருமையிலையும் வருது, பன்மையிலையும் வருது. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ.